बादल दल का जिहड़ा दिल्ली वाला यूनिट आ वो तो पहलों ही बाय बाय कर चुके आ ते हुण हरियाणे दे विच नवां पुआड़ा पिया। वो हरियाणे दे विच करनाल दे विच अज जिहड़ा श्रोमणी कमेटी का मैंबर आ भुपिंदर सिंह असंध ते होर जिन्ने भी सीनियर बादल दल दे उत्थे आगू ने उन्होंने अलविदा कह के श्रोमणी अकाली दल हरियाणा स्टेट का गठन किया। जदों बादल ते टौड़े का टकराव होया उदों भी दिल्ली दे विच परमजीत सिंह सरने की अगवाई हेठ एक श्रोमणी अकाली दल दिल्ली होंद विच लिआंदा गया। तो अज जदों ये पटाका पिया उहदे च 5 मैंबरी कमेटी का उत्ते ऐलान कर दिता गया ते हुण ओह कहिंदे आ भी असीं उत्थे हरियाणे दे विच सूबा पद्धरी सिख कन्वेंशन आ जिहड़ी वो बुलावांगे। बादल दल के लीडर जिहड़े ने वो सारे यही कहणगे कि नहीं जी ये तो मनजिंदर सिंह सरसा ते बाबा बलजीत सिंह नादूवाल का करया धरिया सारा कुछ ये साडा वो नुकसान कर रहे हैं ते लोकां नूं सातों दूर कर रहे हैं। जे बादल दल के लीडर जिहड़े ने वो बागी हो रहे हैं तो उहदे लई बीजेपी नूं जां किसी भी होर धिर नूं सियासत विच दोषी ठहराउणा जवाकां वाली गल आ। बादल दल ने इहो जिहे हालात बनने क्यों दिते कि हरियाणे दे जां दिल्ली दे जां पंजाब दे भी जिहड़े आगू ने वो पार्टी नूं इस तरीके नाल कसूती स्थिति विच फसाउण। इस वेले बादल दल कोले सत्ता नहीं हैगी ते केंद्र दी बीजेपी सरकार बारे भी लग रहा हैगा कि उन्हां नाल हुण दी ट्यूनिंग जिहड़ी आ वो मुश्किल आ। इन्हां कोले कुछ इहो जिहे आगू ने जिन्हां नूं हर थां ते पता नहीं क्यों मूहरे कर दिंदे ने ते पार्टी दा जिहड़ा बेड़ा गर्क करन वाला काम आ इहदी गूंदी कसर पूरी करनगे। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिखां दा इष्टवा ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। बादल दल के राज में आह कुछ आउण लग पिया जिहड़ा कांग्रेस के जां बीजेपी के जां कामरेडां के जां किसी होर सियासी जमात के राज में हो जाए तां होर तरह लगना सी पर आ तां बहुत मतलब माड़ा वापरे। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बादल दल का जिहड़ा दिल्ली वाला यूनिट आ वो तो पहलों ही बाय बाय कर चुके आ ते हुण हरियाणे दे विच नवां पुआड़ा पिया। हरियाणे दे विच बादल दल दा जिन्ना भी लीडर सीगा जिन्ने भी आगू सी सारी पार्टी दा जिहड़ा ढांचा सीगा उन्हां सारियां ने बादल परिवार नूं बादल दल नूं बाय बाय करती है ते परिवारवाद दा दोष ला के ये सारे दे सारे लीडरां ने उत्थे वक्री पार्टी जिहड़ी आ वो बनाई आ। करनाल दे विच अज यह कार्रवाई जदों हुई है ये बादल दल नूं होर जिहड़ा पहलां ही जिहड़ा इन्ना औखा वा होर कसूती स्थिति जिहड़ी आ वो बन गई है। वो हरियाणे दे विच करनाल दे विच अज जिहड़ा श्रोमणी कमेटी का मैंबर आ भुपिंदर सिंह असंध ते होर जिन्ने भी सीनियर बादल दल दे उत्थे आगू ने उन्होंने अलविदा कह के हरियाणा स्टेट श्रोमणी अकाली दल हरियाणा स्टेट का गठन किया। ते याद होना बहुत सारे साडे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ कि जदों बादल ते टौड़े का टकराव होया उदों भी दिल्ली दे विच परमजीत सिंह सरने की अगवाई हेठ एक श्रोमणी अकाली दल दिल्ली होंद विच लिआंदा गया सी। इस तो पहलां जिहड़ा दिल्ली का अकाली दल हुंदा सीगा ओह इस पंजाब वाले जां पंथ दे जिहड़े वड्डे अकाली दल का हिस्सा ही मन्निया जांदा हुंदा सीगा ते ओह उत्थे वाला जिहड़ा ओह यूनिट हुंदा सी उन्हां दा। इवें हरियाणे च जां होरनां सूबियां च यूनिट हुंदे सीगे। हरियाणे का जिहड़ा यूनिट सीगा ओहदी भी काफ़ी चंगी जिहड़ी सीगी ओह कारगुजारी हुंदी सीगी क्योंकि श्रोमणी कमेटी दे बहुत सारे जिहड़े हलके ने श्रोमणी कमेटी मैंबर जिहड़े ने उत्थों चुन के आउंदे आ। तो दिल्ली हरियाणा ते पंजाब ये तीन सूबियां दे विच तां जिहड़ा बादल दल दी जां अकाली लीडरशिप आ इहदी काफ़ी सरगर्मी रही है काफ़ी भूमिका रही है। तो अज जदों ये पटाका पिया उहदे च 5 मैंबरी कमेटी का उत्ते ऐलान कर दिता गया ते हुण ओह कहिंदे आ भी असीं उत्थे हरियाणे दे विच सूबा पद्धरी सिख कन्वेंशन आ जिहड़ी
ਉਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟਾਕਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਕਰਿਆ ਧਰਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪਿੱਠੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਅਲਰਜਕ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਗੇ ਹੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜੀ ਬਰਕੰਦੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਵੇਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜਿਸ ਸਲੀਕੇ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਮ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਹਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਉਸ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਆ ਉਹਨੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ MLA ਬਣਾਇਆ ਮਾਝੇ 'ਚ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੜ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਸਿਉਂ ਆ, ਸੰਤ ਚੱਲਣ ਸਿਉਂ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਤੇ
ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਭੂੰਦੜ, ਢੀਂਡਸਾ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਆ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ MLA ਵਾਲੀਆਂ MP ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਹਲਕਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹਲਕੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟਵਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ। ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੋਸਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਸਰਸਗੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਰਕਧਾਰੀਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੂਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਆ, ਡੇਰੇ ਬੜੇ ਆ, ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਬੜੇ ਆ, ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਬਾਬੇ ਟਕਰੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਆਕੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਰੇ ਭੱਜਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਪਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਅੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਹਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੱਤਰ ਫਿਰੋ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1997-98 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿੱਟੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਆਕੜਦੇ ਆ, ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਨੂੰ, ਔਰ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲਈਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਥੰਮ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2001 ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਧਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਵ ਸਾਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਸੀ, ਚ ਐਵੇਂ ਰੱਦੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਈ ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬੜੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਬਮਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਹਿਸੀਲ ਚੋਂ 1 2 4 5 10 ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਪਤਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਉਲਟ। ਖੁਦ
सरदार प्रकाश सिंह बादल की जिहड़ी घरों बीबी सुरिंदर कौर हुण तां चढ़ाई कर गई आ, ਉਹ ਕਦੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਡੇਰਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡੇਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਹਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਜੇ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਓ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੱਤਰ ਫੇਰੋ, ਪਰਚਾ ਫੜਾਓ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਆ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕਿੱਧਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਚਾੜ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਰਤ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛਤਰ ਫੇਰਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਇਆ, ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਛੱਤਰ ਫੇਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਨੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡੋ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਸੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖ ਕੱਟਣੀ ਪਈ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਬੈਠੇ ਸੀ 20-25 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਗੂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਹਲਕਾ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੂਲਕਾ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਫੂਲਕਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਯਾਲੀ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰਸਾ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਈਡੀ ਪਾਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਐ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਭਗਤਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਸੇ ਵਲਟੋਹੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖਲਜਗਣ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ,
ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਤੋਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਬਾਦਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਮਾਨਦਾਨ ਆ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਓ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵੋ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਵੋ, ਆਪਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਵੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਢਹਿ ਜੂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਜੱਡਾ ਦਾ ਰਹਿ ਜੂ, ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬਣਾਈ ਧਿਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ। ਬਣਨਾ ਬੁਣਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ, ਇਹ ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਰਸਾ ਬਲਟੋਹਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਸੇ ਬਲਟੋਹੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਆ, ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰਸੇ ਬਲਟੋਹੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤੋਂ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਬੋਲਦਾ, ਐਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਾਪਲੂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤੂਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ 10-15 ਕੁ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਆ ਬਈ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਾ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਗਦਰ ਮਚਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਹ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਕੇ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰ ਔਖਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਦਾ ਅਕਾਲੀ ਧੜਾ, ਇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕਿੱਧਰ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਰਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਣਗੇ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਦਿਖਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਰੋਜੀ ਬਰਕੰਦੀ ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਘੋਣੋਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇੜਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ, ਕੌਮ, ਸਿੱਖੀ, ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਨੁਕਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਹੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਥ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਲਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਰੂਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਹਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਫੂਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹੀ ਕੋ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਦਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਪਾਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਾ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਲਾਵਾਂ ਨਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗਾਤਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ? ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਲਟਾ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੀ, ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਨ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਲੀ ਕਾਲੀ ਪੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਏਦਾਂ 50 ਝਾਕੇ ਥੱਲੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜਾ, ਬਰਛਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਲੋਈ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭੇ, ਇਹ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਜੀ, ਲੱਕੀ, ਵਿੱਕੀ, ਟਿੱਕੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੂਣ ਬਣਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਗੜਬੜਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ, ਕਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੰਮਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਲਿਖ ਕੇ ਤਖਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਜਾਂ ਐਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਦਾ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੰਬੀ ਘਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਢਿੱਡੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ, ਪਾਪ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਤੋਂ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਰ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਠ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਦਿਲੋਂ ਢਿੱਡੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਬੰਨੇ ਪਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਢੀਂਡਸੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਗਏ ਆ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸੇ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਆ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਉਦੋਂ ਖੰਭੇ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਬਿਆਨ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਈ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਰਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਿਓ ਭਾਈ? ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾ ਤਵਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਨਾਰੰਗਾਲ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹਨੇ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਹ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈਗਾ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਆਪਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਉਸੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਖਤਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋਪੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣੂ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਧੜਾ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੋ ਧੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ CPI ਆ CPIM। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਜਿੱਤਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਕੋਝਾ ਪੱਖ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੱਗਾਂ ਚੋਰਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬਚ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਐ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪਾਤੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ BJP ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਫ਼ਰ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਨੇਊ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ
ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਪੱਗਾ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15-20-30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਰਲੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਜਾਂ ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸੰਤਾਪ, ਕਈ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਸੰਕਟ, ਇਹ ਦੌਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬੈਠੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।